दिल से गाते बजाते रहो खुदावंद यीशु के लिए। हम भी गाएं तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाएं तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाएं तुम भी गाओ यीशु के लिए, खुदावंद यीशु के लिए। तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो। दिल से गाते बजाते रहो खुदावंद यीशु के लिए। सारे गाओ मिलकर गाओ यीशु के लिए, सारे गाओ मिलकर गाओ यीशु के लिए, सारे गाओ मिलकर गाओ यीशु के लिए, खुदावंद यीशु के लिए। तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो। दिल से गाते बजाते रहो खुदावंद यीशु के लिए। हाथों को उठाकर गाओ यीशु के लिए, हाथों को उठाकर गाओ यीशु के लिए, हाथों को उठाकर गाओ यीशु के लिए, खुदावंद यीशु के लिए। तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो। दिल से गाते बजाते रहो खुदावंद यीशु के लिए। ओ यीशु की तारीफ तारीफ, यीशु की तारीफ तारीफ, यीशु की तारीफ तारीफ, यीशु की तारीफ तारीफ। ओ यीशु की तारीफ तारीफ, यीशु की तारीफ तारीफ, हालेलुया हो तारीफ। ओ यीशु की तारीफ तारीफ, यीशु की तारीफ तारीफ, यीशु की तारीफ तारीफ, यीशु की तारीफ तारीफ। ओ यीशु की तारीफ तारीफ, यीशु की तारीफ तारीफ, हालेलुया हो तारीफ। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। कतम जया, कतम जया, कतम जया, कतम जया, कतम जयम, कतम जयम, कतम जया। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना हाँ। कतम जया, कतम जया, कतम जया, कतम जया, कतम जयम, कतम जयम, कतम जया। यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा मार्ग है, बोलो है ना हाँ। कतम जया, कतम जया, कतम जया, कतम जया, कतम जयम, कतम जयम, कतम जया। यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा आनंद है, बोलो है ना हाँ। कतम जया, कतम जया, कतम जया, कतम जया, कतम जया,
खाई जय आज, मैंने भी खाई जय, तुमने भी खाई जय, सबने भी खाई जय आज। यीशु ने नाम पुकारा, थोड़ा सा बंधन सारा, मैंने भी खाई जय आज। यीशु ने नाम पुकारा, थोड़ा सा बंधन सारा, मैंने भी खाई जय आज, मैंने भी खाई जय, तुमने भी खाई जय, जमीन भी खाई जय आज, मैंने भी खाई जय, तुमने भी खाई जय, सबने भी खाई जय आज। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। आदर और महिमा, आदर और महिमा, आदर और महिमा मेरे हृदय से, आदर और महिमा, आदर और महिमा, आदर और महिमा मेरे हृदय से। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। होसाना होसाना, होसाना होसाना, होसाना होसाना, होसाना होसाना। दाऊद की संतान की गाओ होसाना, हो दाऊद की संतान की गाओ होसाना। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। होसाना होसाना, होसाना होसाना, होसाना होसाना, होसाना होसाना। दाऊद की संतान की गाओ होसाना, हो दाऊद की संतान की गाओ होसाना। આજની આ શુભ શુક્રવારની રાજ અંકલેશ્વર વિભાગીય કોટેજ મીટિંગને માટે ખાસ ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ અને રાજ અંકલેશ્વર વિભાગના પાળક મંડળ દ્વારા અને વિશેષ કરીને માનનીય એરિયાની સાહેબ રેવરન્ડ સોમાભાઈ વસાવા સાહેબની આગેવાનીમાં આ કોટેજ મીટિંગની વ્યવસ્થા થઈ છે, તેના માટે ઈશ્વર પિતાનો ખાસ આભાર માનીએ છીએ। આ સમયે પ્રભુના હાથોમાં
સોંપાઈએ અને મીટિંગની શરૂઆત કરીએ. આરાધનાની પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું. પ્રાર્થના કરીએ. હે સૈન્યોના યહોવા, તારા માંડવા કેવા રમણીય છે. મારો આત્મા યહોવાની આંગણાની અભિલાષા રાખે છે. આમેન. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર, પ્રેમાળ, સર્વશક્તિમાન, દયાળુ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, તમે મહાન છો. તમે ઉચ્ચ તથા ઉન્નત રાજ્યસન પર બિરાજેલા છો અને તમારા પવિત્ર અને મોટા નામને ગુણગાન ગાતા સ્વર્ગમાં દૂતો અને ગરીબો રાત દિવસ થાકતા નથી. ખડે પગે ઉભા રહીને પોકારીને પ્રભુ તમારું ભજન કરે છે, તમારી સ્તુતિ અને આરાધના કરે છે. પવિત્ર 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 છે સૈન્યોના દેવ યહોવા, એવું કહેતા રાત દિવસ થાકતા નથી અને વિશ્રામ પણ લેતા નથી. એવા પવિત્ર, પ્રેમાળ, સનાતન પ્રભુ, તમારા પવિત્ર અને મોટા નામને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. માન, મહિમા અને ગૌરવ તમને આપીએ છીએ, કેમ કે પ્રભુ તમે એકલા જ સ્તુતિ, માન, મહિમા અને યોગ્ય ઈશ્વર છો. તેના માટે પ્રભુ અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, તમે અમારા દેવ અને પિતા છો. તમે અમને અબા બાપ કરીને હાથ મારવાનો અધિકાર આપ્યો છે. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ અને આરાધના કરીએ છીએ. આકાશમાં ઝગમગતા તારા, સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુમંડળને પ્રભુ તમે સ્થિર કરનાર ઈશ્વર છો. ને પૃથ્વી પર દરેક પ્રકારના જીવ જંતુ, પ્રાણી, પક્ષી, વનસ્પતિ, જળચર પ્રાણી, વંચર પ્રાણીને પ્રભુ તમે ઉત્પન્ન કર્યા છે. તેના માટે પ્રભુ અમે તમને માન આપીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને આરાધના કરીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, તમારા બાળકો તરીકે આ પૃથ્વીના પટ પર તમે અમને જન્મ દ્વારા જીવન આપ્યું છે ને આ જીવનમાં પ્રભુ તમારી પોતાની ઓળખ આપી છે ને તમારા ઓળખમાં પ્રભુ જે અમારું તારણ થયું છે, ઉદ્ધાર થયું છે, તેના માટે પ્રભુ અમે તમને માન આપીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને આરાધના કરીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, રાજ અંકલેશ્વર વિભાગના તમારા બાળકો તરીકે કોટેજ સભામાં આજે જ્યારે અમે જોડાઈ રહ્યા છીએ ત્યારે પ્રભુ અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, મારા મન અને હૃદયને તમારા હાથમાં સોંપતા પ્રભુ મારું જીવન તમારા મહિમાને માટે થાય એમ પરમેશ્વર પિતા તમે પામજો. આજની આ કોટેજ સભાની શરૂઆત તમને સોંપીએ છીએ પ્રભુ. તમે અમારા દોરનાર બનો, રક્ષક બનો. આરાધનાની પ્રાર્થના ઉદ્ધારક, તારનાર, મારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો, સ્વીકાર કરો. આમેન. આમેન. આવો આપણે ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત ગાઈશું. शीत कर ओ अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी. प्रिय कर शीत कर ओ अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी. स्तुति
अविनाशी प्रियकर शीतकर ओ अविनाशी 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 प्रेम क्रांति करो आत्मनिवासी स्तुति स्वीकारो हे अनंतवासी अविनाशी अविनाशी प्रियकर शीतकर ओ अविनाशी 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 प्रियकर शीतकर ओ अविनाशी 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 બીજું એક ગીત આપણે ગાઈશું. प्रेमથી શું બોલાવે જલ્દી આવો પામો મુક્તિ કરી આનંદથી ભરપૂર થાઓ रहित प्रभु तारे माटे पाप रूप थयो तारे साठे पाप रहित प्रभु तारे माटे पाप रूप थयो तारे साठे शापित थयो खंभ पर ते जल्दी आवो मुकट माथे काटानो सयो मुख पर कुछ कर थूकनो पहरी मुकट माथे काटानो सयो मुख पर कुछ कर थूकनो दीदो खंभ पर प्राण पोतानो
जल्दी आवो, जल्दी आवो। परथे तृषित थयो, तारे वास्ते मध्यस्थयो। अंध परथे तृषित थयो, तारे वास्ते मध्यस्थयो। घाटो पाड़ी प्राण छोड़ो क्या, जल्दी आवो, जल्दी आओ। जल्दी आओ। खोवाયેલા ને શોધવા, લોહી વેવડાવ્યું તુજને તારવા। તુજ ખોવાયેલા ને શોધવા, લોહી વેવડાવ્યું તુજને તારવા। વાણી પાળકની આજ સાંભળવા, જલ્દી આવો, जल्दी आओ। जल्दी आओ। प्रकट करायाज, सुनिया वो प्यारा सुपास। प्रेमी आवाज प्रकट करायाज, सुनिया वो प्यारा सुपास। दिन आजे छे कृपानो, जल्दी आवो, जल्दी आवो। पामो मुक्ति खरी, आनंद थी भरपूर थाओ। प्रेम थी सु बोलावे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। આવો આપણે આ સમયે ભજન સૂત્રના પાછળ પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠમાં જોડાઈશું। પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠમાં જોડાઈ અને વાંચન પાઠ નંબર 40 આપણે કાઢીએ। વાંચન પાઠ નંબર 40 બાઇબલ સાથે ભજન સૂત્ર મારા બાઇબલના પાન નંબર 322 પર આપવામાં આવ્યું છે અને ગીત શાસ્ત્ર 116 પર આ પાઠ મળશે। વારાફરતીનો પાઠ વાંચીએ। ઉદ્ધારને લીધે આભાર સ્તુતિ। યહોવાએ મારા કાલાવલા સાંભળ્યા છે, તેથી હું તેના પર પ્રીતિ રાખું છું। તેણે મારા ભણી પોતાનો કામ ધર્યો છે, માટે જિંદગી પર્યંત હું તેની પ્રાર્થના કરીશ। હે મારા આત્મા, તારા વિશ્રામ સ્થાનમાં પાછો આવ, કેમ કે યહોવા તારી સાથે ઉદારતાથી વર્ત્યો છે। તે મારા પ્રાણને મરણથી, મારી આંખોને આંસુથી
અને મારા પગને દળવાથી બચાવ્યા. હું જીવન લોકમાં યહોવાની સન્મુખ ચાલીશ. મને વિશ્વાસ છે માટે હું આ બોલું છું. હું ઘણો દુઃખી થઈ ગયો. યહોવાને મારા પર થયેલા સર્વ ઉપકારોનો હું તને શું બદલો આપું? હું તારણનો પ્યાલો લઈને યહોવાના નામની વિનંતી કરીશ. યહોવાને આગળ મેં જે માનતા લીધી છે તે હું તેના સર્વ લોકની સમક્ષ પૂરી કરીશ. યહોવાની દ્રષ્ટિમાં તેના ભક્તોનું મરણ કિંમતી છે. હે યહોવા, ખરેખર હું તારો દાસ છું, તારો જ દાસ, તારી દાસીનો દીકરો છું. ચડાવીશ. હું યહોવાના નામને વિનંતી કરીશ. યહોવાની આગળ મેં જે માનતા લીધી છે તે હું તેના સર્વ લોકોની સમક્ષ પાડીશ. હે યરૂશલેમ, તારામાં યહોવાના મંદિરના આંગણામાં હું માનતાઓ ચડાવીશ. યહોવાની સ્તુતિ કરો. આમેન. આવો આપણે પ્રભુનો આભાર માનીએ, આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યસન પર બિરાજેલા પવિત્ર અને પ્રેમાળ સર્વશક્તિમાન મહાન ઈશ્વર પિતા, તમે મહાન છો. તમે માનવી જીવનમાં કરેલા ઉપકારો માટે અમે તમને માન આપીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, તમે અમને આ પૃથ્વીના પૃથ્વી પર જન્મ દ્વારા જીવન પૂરું પાડ્યું છે ને આ જીવનમાં પ્રભુ તમે જુદા જુદા ઉત્તમ આશીર્વાદો આપ્યા છે. ઓ પ્રભુ, મેં તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, તમે અમને જુદા જુદા સમય, સંજોગો અને પરિસ્થિતિમાંથી ઉગારીને પ્રભુ તમારું વિશ્વાસપણું અમારી સાથે રાખ્યું છે, તેના માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. ઓ પવિત્ર પ્રેમાળ પ્રભુ, તમે અમને મંડળીની વ્યવસ્થા આપી છે. એ મંડળીની વ્યવસ્થામાં રહીને પ્રભુ અમે આત્મિક જીવન ગુજારીએ એના માટે તમારા દાસો દાસીઓ પૂરા પાડ્યા છે. શેનાઈ મોર તલાવ મંડળીની વ્યવસ્થા પૂરી પાડી, સાથે પ્રભુ આખા રાજ અંકલેશ્વર વિભાગીય કાર્યક્ષેત્ર પૂરું પાડ્યું. એના માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, તમારા નામને માન અને મહિમા આપીએ છીએ. તમારા આત્મિક વચનો પૂરા પાડ્યા છે. વચનમાં રહીને જીવન જીવવા માટે તમે જે મોટો આનંદ આપ્યો છે તેના માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, જુદા જુદા આશીર્વાદો પૂરા પાડ્યા છે. નોકરી, ધંધા, વ્યવસાય, મહેનત, મજૂરી ને જુદા જુદા આવડતો, કારીગરી, મહેનત કરવા માટે તાલંતો પૂરા પાડ્યા છે. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, અમારા વ્યક્તિગતના જીવનમાં દરેક પ્રકારના જીવન નિર્વાહ માટે આવકના સાધનો પૂરા પાડ્યા છે. તેના માટે પણ પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, તમે કરેલા આશીર્વાદો માટે, ઉપકારોને માટે અમે પ્રભુ ધન્યવાદ કરીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ. ઘણા બધા આશીર્વાદો તમે આપ્યા છે, છતાં પણ અમે માનવી દ્રષ્ટિમાં ચાલીને અમે અમારા પોતપોતાની નજરમાં જે સારું લાગે તે કરવા માટે અમે જ્યારે અમારી પોતાની રીતે કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુજી અમે તમારી વિરુદ્ધ બંધ પોકારીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, અમે તો ડગલે અને પગલે, વાણી, વિચાર, વર્તન અને વર્તણૂકો દ્વારા પ્રભુ તમને નથી ગમ્યું એવું કામ કરીને પ્રભુજી અમે પાપી ઠર્યા છે. ત્યારે પ્રભુ અમે તમારી સમક્ષ પ્રભુજી અમે અમારા સર ઝુકાવી દઈને પ્રભુજી કબૂલ કરીએ છીએ. પ્રભુ, અમે પાપી છીએ, અમને માફ કરો અને પ્રભુ તમારા સનાતન માર્ગમાં ચાલવા માટે તમે અમને કૃપા આપો, સહાય કરો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમે જેવા છીએ તેવા જ પ્રભુ તમને સોંપાય છે. તમારા માર્ગમાં ચાલવા માટે તમને અમને લાયક ગણો. તમારા હાથમાં પ્રભુ અમે બધા જ સોંપાઈ દઈએ છીએ. અમારી આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારા તારનાર એક જ ઉદ્ધારક પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં અમારી પ્રાર્થના સાંભળો, સ્વીકાર કરો. આમેન. આપણે સાથે મળીને પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું આપણે વાંચીશું. પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું આપણે સાથે મળીને વાંચીએ. બાઇબલ સાથે ભજન સંગ્રહના પાછળ 299 પાન નંબર પર પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું આપેલું છે. આપણે સાથે વાંચીએ. પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કર્તા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું.
વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગગડેલો, કુંવારી મરિયમને જન્મ્યો, મૃત્યુ શિલામાં ભોગવ્યો, ક્રુસે ચડાયો, મરણ પામ્યો, તથા ઘટાયો, અધર્મમાં ઉતર્યો, તે ત્રીજે દિવસે મોઢામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વ સમાધિ ઈશ્વર પિતાની જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મરેલાનો ન્યાય કરવા આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આમેન. આવો આપણે મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું, પ્રાર્થના કરીએ. આકાશ જેનું રાજ્યાસન અને પૃથ્વી જેનું પાયાસન છે, એવા ઉત્પન્ન કરતા અને સર્જનહાર, મહાન, સર્વશક્તિમાન, પવિત્ર અને પ્રેમાળ પ્રભુ, અમારા માટે તમે આજે પણ દેવ પિતાને જમણે હાથે બિરાજેલા છો. અમારા માટે આજે પણ તમે મધ્યસ્થ છો. એના માટે પ્રભુ અમે તમને માન આપીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, પૃથ્વી પરની સાર્વત્રિક મંડળી એ તમારી કન્યા છે. મંડળીમાં પ્રભુ તમે અમને તમારા પ્રિય બાળકો થવાને માટે ઓ પ્રભુ તમે અમને આમંત્રણ આપ્યું છે. તેના માટે અમે તમને માન આપીએ છીએ, ધન્યવાદ કરીએ છીએ. પ્રેમાળ પવિત્ર પ્રભુ, અમારા માટે મધ્યસ્થલા દયાળુ કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, ગુજરાત ડાયોસીસની વ્યવસ્થાને માટે અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ. ગુજરાત ડાયોસીસમાં પ્રભુ તમારા દાસીઓ તમે અમને પૂરા પાડ્યા છે. અમે તમને માન આપીએ છીએ. શ્રી નાય ગુજરાત ડાયોસીસના માનવતા બિશપ સાહેબ, રાઈટ રેવ શ્રીવાસ બિશપ સાહેબને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તે ધન્યવાદ કરીએ છીએ. પ્રભુ, આખા ગુજરાતભરની જવાબદારીમાં તમારા દાસનો ઉપયોગ કરજો ને પ્રભુ તમારા મહિમાને માટે વાપરજો. ઓ પ્રભુ, ગુજરાત ડાયોસીસમાં સેક્રેટરી સાહેબને માટે, ખજાનચીશ્રીને માટે, સાથે કાર્યવાહક સમિતિમાં જો તમારા દાસીઓ છે તેઓને માટે અમે તમને માન આપીએ છીએ. દરેકની સેવાને પ્રભુ તમે પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરજો એવી અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, આખા ગુજરાતભરમાં તમારા નામથી ઓળખાતા તમારા લોકો ને મંડળીના હિતની માટે પ્રભુ તમારા દાસીઓના જીવનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો. એના માટે પ્રભુ અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, આખા વિશ્વમાં આ દિવસમાં જ્યારે કોરોના નામના વાયરસના રોગથી ઘણા બધા લોકો પીડાઈ રહ્યા છે. ઘણા બધા લોકોએ પોતાનું જીવન ગુમાવ્યું છે. ઘણા બધા લોકો પ્રભુ પોતાના વહાલ સોયાને ગુમાવ્યા છે. ઓ પ્રભુ, અમે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ, દુઃખી જનોને તમે દિલાસો આપજો. તમારી હાજરીથી પ્રભુ તમે વિસ્તૃત કરજો એવી અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. પાછલા દિવસોમાં પ્રભુ ગુજરાત ડાયોસીસમાં અને તમારા સેવક તરીકે રેવરન્ટ હેમંતરોય સાહેબને પ્રભુ તમે જે જીવન આપ્યું ને તમારામાં પ્રભુ તેઓના જીવનને પ્રભુ તમારી પાસે બોલાવી લેવા માટે તમને જે યોગ્ય લાગ્યું, પણ પ્રભુ તેઓના કુટુંબને તમે દિલાસો આપજો. ફરી મળવા માટે જે આશા છે તે આશામાં જીવન જીવવા માટે સહાય કરજો. આખા ગુજરાતભરમાં પ્રભુ તમારા દાસીઓના જીવનને તમે આશીર્વાદિત કરજો એવી અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. તો પ્રભુ રાજ અંકલેશ્વર વિભાગ માટે ને સાથે પ્રભુ રાજ અંકલેશ્વર વિભાગમાં ચાલતી મંડળીઓના દરેક પ્રકારની કાર્ય પ્રવૃત્તિને માટે અમે તમને માન અને મહિમા આપીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, ધન્યવાદ કરતા તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ પ્રભુ. જે જ્યાં જ્યાં ભક્તિ સભાની વ્યવસ્થા કરજો, કોટેજ સભાઓને તમે આશીર્વાદિત કરજો. સાથે મંડળીમાં પાડક સાહેબો શ્રી જેઓ આગેવાની આપી રહ્યા છે, પાસ્ટોરેટ કમિટીની સાથે તેઓની સેવાને તમે આશીર્વાદિત કરજો. સાથે યુવક મંડળ, મહિલા મંડળ અને વાયર ટીમ, સન્ડે સ્કૂલમાં જે પ્રકારે પ્રભુ જે કાર્ય પ્રવૃત્તિ અત્યાર સુધી થઈ રહી છે તેના માટે પ્રભુ અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ. તો પ્રભુ મંડળીઓમાં જે રૂકાવટ કર્યા કાર્યો જે અવરોધરૂપ આવી રહ્યા છે
તેઓને પ્રભુ તમારા નામમાં દૂર કરવામાં આવે. એના માટે પ્રભુ તમે તમારી હાજરીથી વેષ્ટિત કરજો એવી અમે પ્રાર્થના કરીશું. આ દિવસોમાં ઘણા બધા લોકો દુઃખી છે, લાચાર છે, ગરીબ છે, ગરજવાનો છે, જરૂરિયાતમંદો છે. આજની રોટલીને માટે જેઓ રડવડે છે તેઓને પ્રભુ તમારામાં અનજળ પૂરું પાડીને પ્રભુ તમે તમારા વિશ્વાસમાં ધરી રાખજો એવી અમે પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. તમારા હાથમાં પ્રભુ સગળું સોંપી દઈએ છીએ. હો પ્રભુ, આ દેશમાં આવનાર દિવસોમાં જે ચૂંટણીઓની માહોલ આવી રહ્યો છે એમાં પ્રભુ તમારા નામમાં જે સારું હોય એવા આગેવાનોને તમારા નામમાં પસંદ કરવામાં આવે, ચૂંટી કાઢવામાં આવે એના માટે પ્રભુ તમે તૈયાર કરો. જેથી કરીને પ્રભુ આ દેશમાં શાંતિ, સલામતી અને આબાદી પ્રાપ્ત થાય એના માટે પ્રભુ કાયદાની વ્યવસ્થામાં તમારું પોતાનું માર્ગદર્શન ધોરણે આપને સહાય કરજો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ડોક્ટર્સોનો સેવાને આશીર્વાદ કરજો, નર્સોની સેવાને તમે આશીર્વાદ કરજો, સાથે પોલીસ સ્ટાફ અને સફાઈ કર્મી તેઓની સેવાને તમે આશીર્વાદ કરજો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. સગળા કાર્ય મારફતે પ્રભુ તમારો મહિમા થાય તેમ પરમેશ્વર પિતા તમે કરજો. તમારા હાથમાં સગળું સોંપી દઈએ છીએ. મધ્યસ્થની પ્રાર્થના અમારા કારનાર, ઉદ્ધારક, અમારા સાંભળનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં અમારી આ પ્રાર્થના સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. આ સમયે આપણે પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાંથી પ્રભુનું વચન વાંચીએ તથા સાંભળીએ. માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 22મો અધ્યાય તેના પહેલા વચનથી તે 14મા વચન સુધી આપણે વાંચીએ અને સાંભળીએ. વચનમાં વાંચન માટે પ્રભુના સેવક માનદ મિશનરી ગોરધન સાહેબ આપણને વાંચન માટે દોરશે. પ્રભુનું વચન વાંચીએ અને સાંભળીએ. આજની શુક્રવારની કોટેજ મીટિંગમાં પવિત્ર શાસ્ત્રમાંથી મનન માટેના 6 વચનો લેવામાં આવેલા છે. નવા કરારની અંદરથી સંત માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 22મો અધ્યાય પહેલા વચનથી 14 વચન સુધી આપણે વાંચન કરીશું અને સાંભળીશું. ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, અને ઈસુએ ફરીથી તેઓને દ્રષ્ટાંતમાં ઉત્તર દીધો કે આકાશનું રાજ્ય એક રાજાના જેવું છે, જેણે પોતાના દીકરાના લગ્નનું જમણ કર્યું અને લગ્નમાં નોતેલાઓને તેડવા સારું તેણે પોતાના ચાકરોને મોકલ્યા, પણ તેઓએ આવવા ચાહ્યું નહીં. ફરી તેણે બીજા ચાકરોને મોકલીને કહ્યું કે નોતરેલાઓને કહો, જુઓ, મેં મારું જમણ તૈયાર કર્યું છે, મારા બળદ તથા પુષ્કળ જનાવરો કાપ્યા છે, તે સગડાવાના તૈયાર છે, લગ્નમાં આવો. પણ તેઓએ ગણકાર્યું નહીં અને તેઓ પોતપોતાને માર્ગે ચાલ્યા ગયા. કોઈ તેના ખેતરમાં ને કોઈ તેના વેપાર પર ગયો, અને બાકીનાઓએ તેના ચાકરોને પકડ્યા અને તેનું અપમાન કરીને તેમને મારી નાખ્યા. તેથી રાજા ગુસ્સે થયો અને તેણે પોતાનો લશ્કર મોકલીને તે ખૂનીઓનો નાશ કર્યો, એ તેઓનું નગર બાળી નાખ્યું. પછી તે પોતાના ચાકરોને કહે છે કે લગ્નનું જમણ તૈયાર છે ખરું, પણ નોતરેલા યોગ્ય ન હતા. એ માટે તમે રસ્તામાં નાકા પર જાઓ અને જેટલા તમને મળે તેટલાને લગ્નમાં બોલાવો. અને તે ચાકરોએ બહાર રસ્તાઓમાં જઈને ભલા ભૂંડા જેટલા તેઓને મળ્યા તે સર્વને એકઠા કર્યા. એટલે મહેમાનોથી લગ્નની ભરતી થઈ. અને મહેમાનોને જોવા સૌ રાજા માહે આવ્યો. ત્યારે તેણે ત્યાં લગ્નનો પોશાક પહેર્યા વગરનો એક જણને દીધો. તેને કહે છે કે ઓ મિત્ર, તું લગ્નનો પોશાક પહેર્યા વિના અહીં કેમ આવ્યો? અને તે અણબોલ્યો રહ્યો. ત્યારે રાજાએ ચાકરોને કહ્યું કે એના હાથ પગ બાંધીને એને બહારના અંધકારમાં ફેંકી દો. ત્યાં રડવું અને દાંતનું શું થશે? કેમ કે તેરેલા ઘણા છે પણ પસંદ કરેલા થોડા છે. આ પ્રભુના જીવંત
અને પરાક્રમી વચનો છે. આમીન. આ સમયે ખાસ ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ અને વચનના પ્રકાશમાં ખાસ કરીને સીએનઆઈ મોરતલાવ મંડળના પ્રેસ્બિટર ઇન્ચાર્જ રેવરન્ડ અનિલ સિંગાડા સાહેબ આપણને આજના વચનના પ્રકાશમાં દોરશે. આ સમયે માનનીય પારક સાહેબને આ સમય આપીએ છીએ. પારક સાહેબ આપણને આજના વચનમાં દોરશે. આજની પટેલ મીટિંગમાં સૌપ્રથમ તો ઈશ્વર પિતાનો હું આભાર માનું છું. શુક્રવારની પટેલ મીટિંગમાં પ્રભુનું વચન આપવાને માટે આપણા વિભાગના એટલે રાજપત્ર વિભાગના રેવરન્ડ સાહેબ રેવરન્ડ સમાવસા સાહેબે મને આ તક આપી છે વચનની સેવા આપવા માટે. તેમનો હું અત્યારે આભાર માનું છું. અને ખાસ કરીને પટેલ મીટિંગમાં પ્રભુનું વચન પ્રગટ કરવા માટે આ બીજી વારની મને તક આપવામાં આવી છે અને તેના માટે પણ તેમનો ફરીથી આભાર માનું છું. તે સાથે ડાયાલિસિસના માધવ સાહેબનો અત્યારે હું આભાર માનું છું કે આ વ્યવસ્થા આપણને આપવામાં આવી છે. ઓનલાઈન પટેલ મીટિંગનો લાભ આપણને મળે છે. આજે જે વચનો વાંચવામાં આવ્યા તે માર્કની સુવાર્તા 22મો અધ્યાય 14 કલમ જે વાંચવામાં આવ્યા તે વચનો દ્વારા આજે પ્રભુ આપણી સાથે વાત કરે તે માટે આપણે પ્રભુના હાથમાં સોંપાઈએ અને વચનમાં જતા પહેલા આપણે પ્રાર્થના માટે પ્રાર્થના કરીએ. શાંત રહીએ. સર્વ શક્તિમાન અમારા જીવતાને જાગતા પ્રભુ, તમે ઊંચા આકાશથી બિરાજમાન છો. તમારા પવિત્ર પ્રભુ તમે એકલા જ અમારા મહિમાને માનને તમે યોગ્ય છો. પ્રભુ તમારા વચનો જે તમે અમને આપ્યા છે અમારી માતૃભાષામાં એ વચનો તમે અમારી સાથે વાત તમે કરો છો. તમે ખાસ આગળ વાંચીએ છીએ આ વચન માટે. આપો એ વચનો આજે અમારા માટે દરેકને માટે તો એક નવી આશા આપનારા બને. આપો એ વચન દ્વારા તમે આજે અમારી સાથે વાત કરજો. અત્યારે તમારી પાસે મારા ફરીથી હસ્તગત તમારી પાસે મેં લાવીએ છીએ. આ પ્રાર્થના સુસમાઈ ગયા છે. આમીન. ખ્રિસ્તમાં બધા ભાઈ બહેનો, દર શુક્રવારે પટેલ મીટિંગમાં પ્રભુનું વચન આપણે સાંભળીએ છીએ. પટેલ મીટિંગનો લાભ આપણે લઈ રહ્યા છે અને પટેલ મીટિંગમાં પ્રભુના સેવકો પાલક સાહેબો અને અન્ય સેવકો એમાં પ્રભુનું વચન લાવે છે અને આપણે એ વચનનો લાભ ઘરે બેઠા આપણે લઈએ છીએ અને તે પ્રભુએ આપણને આ વ્યવસ્થા પૂરી પાડી છે. તેથી કરીને સર્વપ્રથમ આપણે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ ખ્રિસ્ત સુવાર્તાઓમાં આપણે જોઈએ ત્યારે પ્રભુ ખ્રિસ્ત દ્રષ્ટાંતો દ્વારા લોકોને વચનો સમજાવે છે. દ્રષ્ટાંતો દ્વારા બોધ આપે છે. પ્રભુ ખ્રિસ્તના શિષ્યો પણ એમની સાથે હતા અને શિષ્યો પણ પ્રભુ સાથે શીખતા હતા અને તાલીમ લેતા હતા અને એ રીતે લોકોના ટોળા પ્રભુ ખ્રિસ્તની પાસે આવતા હતા, બોધ સાંભળવાને આવતા હતા. પ્રભુ ખ્રિસ્ત જે કંઈ વાત કહે છે એ વાત સાંભળવાને તેઓ આવતા હતા. પ્રભુ ખ્રિસ્ત જે ચમત્કાર કરે છે ચમત્કાર જોવા માટે આવતા હતા. માંદાઓ સાજા થતા હતા અને ઘણા લોકો બંધનોમાં હતા, અશુદ્ધાત્માથી પીડાતા હતા. એવા લોકોને પ્રભુ ખ્રિસ્ત સાજા પણ આપે છે, બંધનોમાંથી છોડાવે છે અને એ રીતે પ્રભુ ખ્રિસ્તની જે સેવા છે એ સેવા અજાય જેવી રહી છે અને તેમણે આવી રીતે 3.5 વર્ષ સુધી પૃથ્વી પર જે સેવા છે સેવા એમણે આવી રીતે આપવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. પ્રભુ ખ્રિસ્ત વ્યક્તિગત રીતે લોકોને મળે છે અને તેમની સાથે વાત કરે છે અને તેમને સમજાવે છે. તેમના દ્વારા ઘણા લોકો વિશ્વાસમાં આવે છે, પાપની માફી પામે છે અને પ્રભુની જીવન શોભે છે.
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સમૂહમાં લોકોના ટોળામાં તેઓ જાય છે અને તેમને પણ બોધ આપે છે અને એ રીતે લોકોને પ્રભુના વચનો તે જણાવે છે. દેવના રાજ્ય વિશેની સુવાર્તા તેઓ આપે છે. તેમની સેવામાં મુખ્ય વિષય તે એ હતો કે દેવનું રાજ્ય પાસે આવ્યું છે. સુવાર્તા પર વિશ્વાસ કરો, પસ્તાવ કરો, તેઓ કહીને પોતાનો બોધ તેઓ આપે છે. અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે લગ્નમાં આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. શાસ્ત્રપાઠમાં આપણે વાંચ્યું તે પ્રમાણે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક દ્રષ્ટાંત કહે છે. દ્રષ્ટાંતમાં આકાશના રાજ્યને એક રાજાના જેવું ગણવામાં આવે છે અને એ રાજા જેણે પોતાના દીકરાના લગ્ન જમણમાં ઘણા બધા લોકોને ભેળો આપ્યો હતો, આમંત્રણ આપ્યું હતું, નોતરું આપ્યું હતું અને એ રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ લગ્ન જમણમાં લોકોને આમંત્રણ આપે છે. આ જે રાજા છે, રાજા એ આમંત્રણ આપે છે, નોતરું આપે છે અને એ રીતે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પોતાના ભાષણમાં અને પોતાને બોધ એ આપે છે અને એ રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીં એના વિશે આપણે જોઈએ છે. અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે ખાસ કરીને લોકોને ભેળો આપવામાં આવે છે, આમંત્રણ આપવામાં આવે છે, વ્યક્તિગત આમંત્રણ આપવામાં આવે છે અને લોકોને કુટુંબ તરીકે પણ આમંત્રણ આપવામાં આવે છે અને એ રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે આપણે જોઈએ તો રાજા એ પોતાના દીકરાના લગ્ન જમણમાં ચાકરોને મોકલે છે અને ચાકરોને કહેવામાં આવે છે કે જેમને નોતરું આપવામાં આવ્યું છે, આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે તેમને તમે બોલાવો અને મારા દીકરાના લગ્ન જમણમાં તો ભાગ લે, લગ્ન જમણમાં તો આવે એમ કહીને તેમને બોલાવવામાં આવે છે અને ચાકરો બોલાવવા જાય છે અને એ રીતે એ ચાકરો બોલાવવા જાય ત્યારે ઘણા બધા ચાકરોને પકડીને મારી નાખવામાં આવે છે અને ફરી પાછા બીજા ચાકરો મોકલવામાં આવે છે ત્યારે તેમને પણ પકડીને મારી નાખવામાં આવે છે અને આવી રીતે આ ચાકરોને પકડીને મારી નાખવામાં આવે છે. જે લોકોને નોતરવામાં આવ્યા હતા, આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, એ લોકોએ ભવ કર્યો હતો. ચાકરોને પકડીને મારી નાખે, તેમના આમંત્રણને માન આપતા નથી પરંતુ તેમના વિરુદ્ધ છે તે લોકો જાણે કે ચાકરોને એ મારી નાખે છે અને આવી રીતે આપણે જોઈએ છે ત્યારે પ્રભુના લોકો તરીકે પ્રભુએ આપણને પણ કુટુંબમાં પ્રસંગો પાડ્યા છે. લગ્નના પ્રસંગો હોય કે પછી કોઈ બીજા પ્રસંગ હોય ત્યારે આપણે આપણા મહેમાનોને આપણે આમંત્રણ આપીએ છીએ, આપણા સગાવાલાને આપણે આમંત્રણ આપીએ છીએ અને સગાવાલા આમંત્રણને માન આપીને તેઓ આપણા ઘરે આવે છે, પ્રસંગમાં આવે છે અને એ રીતે એ મહેમાનો જાણે કે ભાગ લેતા હોય છે. અહીંયા આગળ આપણે કંઈક બધી બાબત જોઈએ છે. રાજા કે પોતાના દીકરાના જમણમાં બોલાવે છે, આમંત્રણ આપે છે પરંતુ ચાકરો બોલાવવા જાય છે ત્યારે એ લોકો એના આમંત્રણને માન આપતા નથી અને ચાકરોને મારવામાં આવે છે, એમને મારી નાખવામાં આવે છે અને આવી રીતે તેઓ બધા પોતપોતાના માર્ગે જતા રહે છે. અહીંયા આપણે વાંચ્યું તે પ્રમાણે માથું સુવાર્તામાં 22 કદમમાં લખ્યું છે પણ તેઓએ એ ગણકાર્યું નહીં અને તેઓ પોતપોતાના માર્ગે ચાલ્યા ગયા. કોઈ તેના ખેતરમાં અને કોઈ તેના વેપાર ધંધા પર જાય છે અને બાકીના હોય છે ના ચાકરોથી પકડ્યા અને તેમને મારી નાખ્યા. 5મી કદમથી આપણે આગળ જોઈએ ત્યાં આગળ એ લખવામાં આવેલું છે અને આવી રીતે બધા ભાઈ બહેનો આજે પ્રભુએ આપણને આપણા કુટુંબમાં જે પ્રસંગો આપ્યા છે પ્રસંગોમાં આપણે મહેમાનોને બોલાવ્યા છે, સગાને બોલાવ્યા છે, આમંત્રણ આપીએ છીએ અને સગાવાલા આનંદથી ખુશીથી આવે છે કારણ કે આપણે એમને પ્રેમથી બોલાવે છે અને પ્રેમથી તેઓ આવે છે આપણા પ્રસંગોમાં અને એ તેઓ ભાગ લે છે. અહીંયા આગળ એ બાબત જુદી લાગે છે અને એમાં આપણે જોઈએ તો
ત્યાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે આમંત્રણ આપે છે, પરંતુ આમંત્રણને માન આપવામાં આવતું નથી. અને આ રીતે જે લોકો ચાકરોને પકડીને મારે છે તે લોકો વિશે આપણે જોઈએ તો ત્યાં આગળ જેમને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે તે લોકો અલગ અલગ રીતે બહાના કાઢે છે અને કહે છે કે મારે તો વેપાર કરવા જવાનું છે, તેથી કરીને ત્યાં જતા રહે છે. બીજા કહે છે કે મારે ખેતરમાં જવાનું છે અને તેથી તે જાણે કે એમ કઈ રીતે જતા રહે છે. અને રાજાએ આમંત્રણ આપ્યું છે, આમંત્રણને માન આપતા નથી અને તેઓ પ્રસંગમાં જવાની બદલે તેઓ બીજા માર્ગે જતા રહે છે. પોતપોતાના ઘર પોતપોતાના કામમાં તેઓ લાગી જાય છે, વેપારમાં જાય છે, પછી ખેતરમાં જતા રહે છે અને એ રીતે જાણે કે એ લોકો રાજાના આમંત્રણને માન આપતા નથી અને તેઓ અલગ રીતે તેઓ જાણે કે કામમાં લાગી જાય છે. અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છીએ તો બાઇબલમાં જોઈએ તો બાઇબલમાં પણ એવા ઘણા બધા એવા લોકો આપણે જોઈએ છીએ. કાયમ વિશે આપણે જોઈએ તો કાયમ એ પોતાના ભાઈ હાબેલનું ખૂન કરી નાખે છે અને એ કાયમ ઈશ્વરની નજરથી, યહોવાની નજરથી તે સંતાનો ભરે છે અને એ ઓલે માર્ગે ચાલી જાય છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છીએ જોવાન વિશે લખેલું છે. જોવાન માર્કની સુવાર્તા 10મી કલમમાં આ જોવાનને પ્રભુ ખ્રિસ્ત મળે છે ત્યારે ત્યાં આગળ વાર્તાલાપ થાય છે અને કહેવામાં આવે છે કે પ્રભુ ખ્રિસ્ત કહે તો મારી પાછળ આવ, તારું જે છે તે બધું વહેંચી દે અને તું મારી પાછળ આવ. અને એમ કહેવામાં આવે ત્યારે આ જોવાને નિરાશ થાય છે અને ચાલતો જાય છે. નિકોદેમસ વિશે આપણે વાત કહીએ છીએ ત્યારે નિકોદેમસની પાસે પ્રભુ ખ્રિસ્ત આવે છે. નિકોદેમસ પોતે પ્રભુની પાસે આવે છે અને વાર્તાલાપ થાય છે કે નવો જન્મ પામવા મારે શું કરવું. પ્રભુ ખ્રિસ્ત બધી બાબતો સમજાવે છે અને ત્યાર પછી એ નિકોદેમસ એ પણ બાબતને સમજી શક્યો નહીં અને એ શીખાઈ શક્યો નહીં અને એ પણ ચાલતો જાય છે. યુના વિશે આપણે જોઈએ છીએ તેના કારણમાં યુનાનું પુસ્તક પહેલું જ્યારે 3 કલમમાં લખ્યું છે કે યુના એ પ્રભુએ આદેશ આપ્યો હતો. યુનાને પ્રભુએ આજ્ઞા કરી હતી કે તું નિનવે જા અને નિનવે જઈને મારા લોકોને તું ચેતવણી આપ અને મારા વચનો પ્રગટ કરે. ત્યારે યુના નિનવે જવાને બદલે તે યાફા આવે છે. યાફાથી તાર્શીશ જવાના વાહન તે બેસી જાય છે અને ભર સમુદ્રની મધ્યમાં ભારે વાવાઝોડું આવે છે અને ત્યાં આગળ વાહન ડૂબડૂબ થાય છે. તે વખતે યુનાને નામની ચિઠ્ઠી નીકળે છે અને દરિયામાં ફેંકી દેવામાં આવે છે, સમુદ્રમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે અને ત્યારે એ સમુદ્ર શાંત પડી જાય છે. અને યુનાની બાબતે પ્રભુ જે કાર્ય કરવા માંગતા હતા એ કાર્ય પ્રભુ કરે દિમાગ કરે છે. માટીના પેટમાં એ 3 દિવસ રહે છે એને મુક્તિ કરવામાં આવે છે અને ફરીથી એને વચન આપવામાં આવે છે અને યુના કે નિનવે જાય છે. એના લોકોને ચેતવણી આપે છે અને 40 દિવસ સુધી એ ટાટમાં બેસીને ઉપવાસ સાથે ત્યાં પ્રાર્થના કરે છે અને પ્રભુ એ નિનવે નગરનો નાશ નહીં કરતા પણ તેને બચાવે છે. અને આવી રીતે ભાઈ બહેનો પ્રભુની હજુરમાંથી ઘણા બધા એવા લોકો ચાલ્યા જાય છે. રાજાએ આમંત્રણ આપ્યું હતું પરંતુ એ આમંત્રણ આપતા લોકો એ કંઈથી બાળક આવીને ચાલ્યા ગયા હતા અને રાજાના આમંત્રણને માન આપ્યું હતું. આજે પ્રભુ આપણને આમંત્રણ આપે છે, પ્રભુ આપણને ભેળો આપે છે, પ્રભુ આપણને બોલાવે છે, પરંતુ આજે ઘણા લોકો પ્રભુના ભેળાને જાણે કે માન આપતા નથી, પ્રભુના આમંત્રણને માન આપતા નથી અને તેઓ ઓલે માર્ગે ચાલ્યા જાય છે. જગતમાં અને દુનિયાવી બાબતોમાં તેઓ પડી ગયેલા છે અને પ્રભુની વાત માનતા નથી. પ્રભુના વચનો પ્રગટ કરવામાં આવે છે અને વચનો જાણે કે સાંભળે છે ખરા પરંતુ સ્વીકારતા નથી, અમલમાં મૂકતા નથી. પોતે
જાતે પણ વાંચે છે વચનો, એનો અભ્યાસ કરે છે અને એ લોકો બધું સમજે છે, પરંતુ વચનો પ્રમાણે જીવન જીવવા માટે તેઓ તૈયાર નથી. પ્રભુ ઘણી વખત તેડું આપવા માંગતા હોય છે, આપણી પસંદગી કરવા માંગતા હોય છે, પરંતુ ઘણી વખત આપણે એ તેડાને પસંદગીને આપણે ગણકારતા નથી અને એ રીતે આપણે અવલે માર્ગે ચાલતા જઈએ છીએ. જોવાનો પ્રભુ આજે એ કહેવા માંગે છે કે પ્રભુનું જે વચન આપણને આપવામાં આવ્યું છે, વચનને આપણે સાંભળીએ, એને અમલમાં મૂકીએ, એનું પાલન કરીએ. જો પ્રભુ આપણે જરૂર આપવા માંગતા હોય તો આપણે પ્રભુના ચરણને માન આપીને પ્રભુની પાસે આપણે આવીએ. પ્રભુ આપણને આમંત્રણ આપતા હોય તો આપણે એ આમંત્રણને માન આપીને પ્રભુની પાસે આપણે આવીએ. અને પ્રભુ તરફથી જે ભોજન આપવામાં આવે છે, જમણ આપવામાં આવે છે, જે આત્મિક ભોજન છે, આત્મિક ભોજનનો લાભ આપણે દેવાનો છે. યહૂદા ઇસ્કારિયોત વિશે આપણે જોઈએ છે, પુરાણ દીકરા વિશે આપણે જોઈએ છે. તેઓ દૂર દેશમાં ચાલતા જાય છે ગ્રહ દીકરો, પરંતુ પસ્તાવ કરીને ફરી પાછો પોતાના ઘરે પાછો આવે છે, પોતાની મિલકત ઉડાવી નાખે છે અને એ રીતે મોજ શોખમાં એ જીવન જીવે છે. પરંતુ જ્યારે પૈસા થઈ જાય ત્યારે એ પસ્તાવ કરીને પોતાના ઘરે પાછો આવે, ત્યારે એના પિતા એને ભેટી પડે છે અને એને આવકાર આપે છે. યહૂદા ઇસ્કારિયોત વિશે આપણે જોઈએ તો એ પણ પ્રભુ ખ્રિસ્તને 30 સિક્કામાં વેચી દે છે. પ્રભુ ખ્રિસ્તને રસોઈ કરાવે છે, પકડાવી દે છે અને યહૂદા ઇસ્કારિયોત એ પણ ચાલ્યો જાય છે. આખરે પસ્તાવો કરીને, આપઘાત કરીને એ મરી જાય છે. આ જેવા ઘણા બધા લોકો છે કે જેઓ પ્રભુની વાત માનવા તૈયાર થતા નથી અને એ રીતે આજે આપણે જોઈએ ત્યારે ઘણા બધા લોકો એવા છે કે એકબીજાને પરસ્પરની કરાવે છે, પકડાવી દે છે અને દગો દે છે. માણસની સાથે રહે છે, પરંતુ એકબીજાને દગો દેતા હોય છે અને પ્રભુથી દૂર જતા રહે છે. તો તેમાં જાય તેવી કલમમાં આપણે વાંચીએ છીએ કે દેમાસ જોન એટલે કે યોહાન માર્ક વિશે લખેલું છે કે યોહાન માર્ક એ પ્રભુની સુવાર્તા મોહના સાથે હતા સેવકો, પણ તે યોહાન માર્ક એ સુવાર્તા પ્રગટ છોડી દે છે અને પાવર પ્રયત્ને એકદમ મૂકી દે છે. દેમાસ વિશે આપણે વાંચીએ છીએ. દેમાસ પણ એ આજના જગત પર પ્રેમ રાખીને મને છોડીને જતો રહે છે એવું ભાગવી કહે છે. અને આવી રીતે પ્રભુની હજુરમાંથી આ લોકો જતા રહે છે. પ્રભુની વાત, પ્રભુનું આમંત્રણ, પ્રભુના તેડાને તો માન આપતા નથી. અને આવી રીતે બધા ભાઈ બહેનો એવી કેટલીક બાબતો છે જેના વિશે આપણે ખાસ જોવા માંગીએ છીએ. પહેલી બાબત એ છે કે 1 કોરિન્થી 6:18 કદમમાં આજે જોવાનો, આજે કેટલાક લોકો એવા છે કે જેઓ વ્યભિચારના પાપમાં પડી ગયેલા છે. વ્યભિચારનો પાપ એમાં તેઓ જાણે કે ફસાઈ ગયેલા છે. 1 કોરિન્થી 6:18 કદમમાં ચાંગલા વાંચવા મળે છે. વ્યભિચાર એવા લોકોને દેવના રાજ્યમાં વારસો નથી, એવું લખ્યું છે. નિર્ગમન 20મો અધ્યાય એમાં 10 આજ્ઞાઓ આપવામાં આવેલી છે અને 7મી જે આજ્ઞા છે વ્યભિચાર ન કરવો, એ 7મી આજ્ઞા છે. અને એ આજ્ઞા હોવા છતાં પણ આપણે ઘણી વખત ઘણા લોકો વ્યભિચારના પાપમાં પડી જાય છે, પડી જાય છે. નવા કરારમાં આપણે 330 પોતે કહે છે વ્યભિચાર સંબંધી 5મા અધ્યાય 27 કલમમાં વ્યભિચાર વિશે આગળ લખ્યું કે જે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ સ્ત્રી પર ખોટી નજર નાખે એટલામાં જ તેણે વ્યભિચાર કર્યો છે. જે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ સ્ત્રી પર ખોટી નજર નાખે એટલામાં તેણે વ્યભિચાર કર્યો છે. પ્રભુ ખ્રિસ્ત પોતે તે કહે છે. માથી સુવાર્તા 5મા અધ્યાય 27 ત્યાં આપણને વાંચવા મળે છે. અને એ રીતે પ્રભુ ખ્રિસ્ત વિશે આપણે નવા કરારમાં ઘણી બધી બાબતો જોઈએ છે જે વ્યભિચાર સંબંધિત લખવામાં આવેલું છે. વ્યભિચારના કામ વગર છૂટાછેડા મળતા નથી. વ્યભિચાર જો કોઈ કરે અને સાબિત થાય તો છૂટાછેડા મળે. અને એ રીતે
જૂના કરારમાં વ્યભિચાર કરનાર કોઈ પકડાય તો એને પથ્થરે મારી નાખો, એ નિયમ હતો. આજે આપણે જોઈએ કોલેજના જે યુવાનો છે, છોકરા છોકરીઓ બહારના જગતમાં આપણે જોઈએ ત્યારે એ કોલેજના જે છોકરા છોકરીઓ છે એના વિશે આપણે જોઈએ તો એ લોકોએ એવા પાપમાં જીવન જીવી રહ્યા છે. કોલેજમાં જવાને બદલે તેઓ અન્ય સ્થળે કરવા માટે જતા કરે છે અને વ્યભિચારના પાપમાં જીવન જીવતા હોય છે. માતા પિતાની જાણ બહાર એવું થતું હોય છે. મા બાપ જાણે છે કે અમારા બાળક, અમારા જોવાનું, અમારા દીકરા દીકરી એ કોલેજમાં જાય છે, પરંતુ તેઓ કોલેજમાં જવાને બદલે અન્ય સ્થળોમાં જતા હોય છે અને પાપમાં જીવન જીવતા હોય છે. Efesios 5:5 કલમમાં કોઈ પણ વ્યભિચારી ના માટે લખેલું છે કે બીજા ઘણા પાપને લખેલું છે. Efesios 5:5 ખ્રિસ્તના રાજ્યમાં વારસો નથી. વ્યભિચાર કરનારને માટે લખેલું છે, વ્યભિચારીને માટે ખ્રિસ્તના રાજ્યમાં વારસો નથી. એ મોટામાં મોટું પાપ છે. કુટુંબો આજે તૂટી રહ્યા છે એનું કારણ છે વ્યભિચારનો પાપ. પોતાની પત્નીને મૂકીને પતિઓ બીજી પત્નીની સાથે જતા હોય છે. પત્નીઓ પણ પોતાના પતિને મૂકીને બીજા પતિની સાથે જતા હોય છે અને વ્યભિચારના પાપમાં સપડાઈ ગયેલા હોય છે. વ્યભિચારના કારણે એડ્સ જેવા રોગો થયા છે, HIV એડ્સ જેવા રોગો થયા છે અને એ રીતે જાણે કે આજે લોકો વ્યભિચારના પાપને કારણે જાણે કે મુશ્કેલીમાં આવી પડે છે. નીતિવચન 5:1-23 કલમમાં નીતિવચન 5મો અધ્યાય અને 1-23 કલમમાં ત્યાં આગળ ચોખ્ખું લખેલું છે વ્યભિચાર વિશે. ચોખ્ખું લખેલું તમે તમારા ઘરે બાઇબલ ગ્રંથની વાંચો તમને ખ્યાલ આવશે. ત્યાં આગળ વ્યભિચાર વિશે લખેલું છે. નીતિવચન 5:1-23 કલમમાં ત્યાં આગળ વાંચવા મળે છે. કોલોસ્સી 3:5 કલમમાં અહીંયા આગળ આપણે વાંચીએ છીએ કે એ માટે પૃથ્વી પરના તમારા અવયવો એટલે વ્યભિચાર તેઓને મારી નાખો. પૃથ્વી પરના તમારા અવયવો એટલે વ્યભિચાર તેઓને મારી નાખો. અને એફએસી 3:5 કલમમાં એ કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી બીજી બાબત જોઈએ તો ત્યારે એફએસી નો પત્ર તેનો 5મો અધ્યાય અને 18મી કલમમાં ત્યાં એક બીજું વ્યસન એના વિશે લખેલું છે. વ્યસન બીજું પાપ છે. વ્યસન એટલે કે મદ્યપાન કરીને મસ્ત ન થાવ એ દુર્વ્યસન છે એવું લખેલું છે. મદ્યપાન કરીને મસ્ત ન થાવ એ દુર્વ્યસન છે. પરંતુ આજે ઘણા લોકો મદ્યપાન કરે છે અને મસ્ત બને છે અને એવી રીતે જાણે કે દરરોજનું એમનું જીવન બની ગયેલું છે. મદ્યપાનમાં તેઓ મસ્ત બની જાય છે અને પોતાના નાણાંનો બગાડ કરે છે, વ્યસન કરે છે, બંધનમાં રહે છે. રોમી 13:23 કલમ આપણે વાંચીએ છીએ. ત્યાર પછી નીતિવચન 23મો અધ્યાય 29-35 કલમ પણ આપણે વાંચીએ છીએ. વ્યસન વિશે ત્યાં આગળ લખેલું છે. તમારા બાઇબલ તમે ઘરે વાંચશો તો ખ્યાલ આવશે કે આ બધા વ્યસન વિશે ત્યાં આગળ દારૂ વિશે લખેલું છે, વ્યસન વિશે લખેલું છે અને એ રીતે આપણે ત્યાં આગળ વાંચીએ. એફએસી 5:18 કલમમાં આપણે વાંચીએ છીએ દ્રાક્ષરસ એ દારૂ નથી. મદ્યપાન જે જો કરે છે તો એ માને છે કે અમે મદ્યપાન કરીએ છીએ પણ મસ્ત નથી બનતા એમ કંઈ ઘણા લોકો પીતા હોય છે. બાઇબલ આપણને એ નથી કહેતું. બાઇબલ આપણને એવું લાયસન્સ નથી આપ્યું કે મદ્યપાન તમે કરી શકો છો પણ મસ્ત ન બનો. બાઇબલ ચોખ્ખું ના પાડે છે કે દ્રાક્ષરસ એ દારૂ નથી. દારૂ અલગ બાબત છે અને દ્રાક્ષરસ એ અલગ બાબત છે. 1 તિમોથી 5:23 કલમમાં દ્રાક્ષરસ એના વિશે લખેલું છે અને એના માટે કે દ્રાક્ષરસમાં કોઈ આલ્કોહોલ નથી આવતો પણ ફક્ત દ્રાક્ષનો રસ એ પીવડાવવામાં આવે છે. કાના ગામના લગ્ન પ્રસંગમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્રાક્ષરસ ચમત્કાર કરે છે, દ્રાક્ષરસ બનાવે છે પાણીનો અને બધા લોકોને પીવડાવવામાં આવે છે. એ દારૂ નહોતો પણ એ દ્રાક્ષરસ હતો અને ઘણા લોકો એનો ઊંધો વટ કરે છે અને દારૂ પીવાનું ચાલુ રાખતા હોય છે. યશાયા 5:11 કલમમાં
22મી કલમમાં 23મી કલમમાં આપણે વાંચીએ છીએ કે જો સવારે વહેલા ઉઠીને દારૂની પાછળ મંડારે છે તેઓને અફસોસ. જો સવારે વહેલા ઉઠીને દારૂની પાછળ મંડારે તેઓને અફસોસ. અને એમ કહીને અહીં વખોડી નાખવામાં આવે છે. જો દારૂ પીએ છે, નશો કરે છે, તેમને વખોડી નાખવામાં આવે છે. ત્રીજી બાબત આપણે જોઈએ છે કે ઘણા બધા લોકો દ્રવ્ય લોભમાં પડી ગયેલા છે, વ્યવસાય કરે છે, દ્રવ્ય લોભમાં પડી ગયા છે. વ્યવસાય કરવા પાછળનું કામ દ્રવ્ય લોભ. જેટલું કમાય એટલું એ કમાયા કરે છે, વ્યવસાય કરે છે. દાખલા તરીકે કોઈ દુકાન આપણે ચાલુ કરી હોય અને દુકાનમાં ગ્રાહકી વધી જાય ત્યારે વધારે કમાવાની જાણેથી ઈચ્છા થાય છે. વધારે હજી પણ કમાવા મળે, હજી પણ વધારે પૈસા આપણને એમાંથી મળે એમ કહીને એ દુકાન નાની દુકાન મોટી થાય, મોટી દુકાનમાંથી જનરલ સ્ટોર બની જાય. આવી રીતે એમાંથી પછી લાલચ લાગે અને વધારે પછી આપણે જાણીએ કે દુકાન દ્વારા દ્રવ્ય બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. એવી જ રીતે ખેતીવાડીમાં પણ આપણે વ્યવસાય છે, ખેતીવાડી વ્યવસાય છે અને ખેતીવાડી કરતા હોય છે ત્યારે ખેતીવાડીમાં પણ આવક બને છે. હજી પણ મારા પથ્થરો ભરાય અને અનાજ વધે અને ઘણા બધા વર્ષો સુધી હું અનાજ ખાઉં, તૂટેને એટલું અનાજ મેળવું. અને એ રીતે આપણે બાઇબલમાં કહીએ છીએ ઉદાહરણમાં એક જગ્યાએ લખવામાં છે કે એક માણસ એક પોતાના પથ્થરો ભરીને પછી કહે છે કે હે જીવ ખાતી આનંદ પર ઘણા બધા વર્ષો સહન કરવા માટે એ લખવામાં આવ્યું છે. પરંતુ ત્યાં તો લખ્યું છે કે આજ રાત્રે તારો જીવ દેવામાં આવશે તો આપણું થશે. અને એ ખરેખર દ્રવ્યનો જે લોભ છે એ એક પ્રકારનો ભાગ છે. વ્યવસાય, ઘણા લોકો વ્યવસાયમાં જાણે તો સમય કાઢતા હોય છે. વ્યવસાયના કારણે, કામ ધંધાના કારણે ભક્તિ સભામાં પણ આવવાનો ટાઈમ મળતો નથી, પ્રાર્થનામાં બસમાં પણ ટાઈમ નથી મળતો. દર રવિવારે ભક્તિ સભા મળે છે, ઓનલાઈન પ્રાર્થના મીટિંગ મળે છે, બજેટ મીટિંગ મળે છે. પોતાના ઘરે પોતે જાતે પણ પ્રાર્થનાનો સમય કાઢી શકતા નથી. એવા વ્યવસાયમાં ડૂબી ગયેલા છે લોકો. કામ ને કામ જ. માળખા અને મરિયમ બે બહેનો એના વિશે આપણે જોઈએ છીએ કે માળખા સતત કામમાં ચિંતામાં હતી, ઘરના કામમાં. પણ મરિયમ એ પોતાના કરવા વિશે થોડી વાત સાંભળે છે. સુવાર્તા 10 લઈને આ રીતે શું કરું છે આપણે આ વાંચ્યું છે. માળખા મરિયમ વિશે થતું છે. આવી રીતે વ્યવસાય એ પણ દ્રવ્ય લોભ એ પણ એક ભાગ છે. માથી 6 અને 19-23 પણ ત્યાં આપણે વાંચીએ છીએ કે દ્રવ્ય એકઠું ન કરો પણ આકાશમાં તમારું દ્રવ્ય એકઠું કરો. માથી 6 અને 19-23 દ્રવ્ય એકઠું ન કરો પણ આકાશમાં તમારું દ્રવ્ય એકઠું કરો. પૃથ્વી પર જે દ્રવ્ય છે દ્રવ્ય પીડાને કાઢ નાશ કરે છે, પણ આકાશમાં જે એકઠું કરવામાં આવ્યું છે દ્રવ્ય એ દ્રવ્ય કોઈ નાશ કરી શકતો નથી. સભા શિક્ષક 10મો અધ્યાયનો લખ્યું છે પૈસા કે પછી જે કંઈ પ્રભુએ આપણને આપ્યું છે આશીર્વાદો એ ઈશ્વરનો આશીર્વાદ છે, એ ઈશ્વરની કૃપા છે. પણ પૈસો એની પાછળ આપણે મન લગાવીએ, એની પાછળ આપણે લાલચ રાખીએ એ પાપ છે. અને એ રીતે અમારા ભાઈ બહેનો આપણે દ્રવ્ય લોભના પાપમાં ન કરીએ. પ્રભુએ આપણને જે આપ્યું છે એમાં આપણે સંતોષ માનીએ. 1 તિમોથી 6 અને 10મી કલમમાં દ્રવ્ય લોભ એ સગળા પ્રકારના પાપનું મૂળ છે તેમ લખેલું છે. 1 તિમોથી 6 અને 10મી કલમમાં લખેલું છે દ્રવ્ય લોભ એ સગળા પ્રકારના પાપનું મૂળ છે. પુનર્નિયમ 8મો અધ્યાય 17 અને 18મી કલમમાં સર્વ સંપત્તિ મેળવવા માટે દેવનો હાથ એ આપણા પર છે. સર્વ સંપત્તિ મેળવવા માટે ઈશ્વરનો હાથ છે, આશીર્વાદ છે. અને તેથી કરીને ઈશ્વરે જે આપણને આપ્યું છે એ સારામાં સારું છે. પ્રભુ આપણને એ બધું પૂરું પાડે છે, કારણ કે એની પાછળ આપણે મન લગાવીએ, ચિત્ત લગાવીએ, એમાં આપણે લાલચ રાખીએ એ પાપ છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જે આશીર્વાદ આપ્યા છે
ઈશ્વર તરફથી જે આશીર્વાદ આપણને મળ્યા છે એ આશીર્વાદોને આપણે મૂર્તિ પૂજાના રૂપમાં ન રાખીએ. પૈસો પરમેશ્વર, એ ઘણા લોકો કે પૈસો પરમેશ્વર, એ પૈસો પરમેશ્વર માને છે, પરંતુ એ પૈસો તો ઈશ્વર તરફથી આપણને મળેલો છે અને એને આપણે કે મૂર્તિ પૂજાના પાપમાં ન પાડીએ, એમાં ચિત્ત ન લગાડીએ, એમાં મન ન લગાડીએ. પૈસો એ ઈશ્વરનો આશીર્વાદ છે. જે કંઈ આપણે પૃથ્વી પર જોઈએ છે, આપણા ઘરમાં ખેતીવાડી વગેરે, માલ મિલકત, દોણા, અનાજ, બધું જ એ ઈશ્વર તરફથી આપણને મળેલું છે, પણ એમાં આપણે આપણું મન ન લગાવીએ, એનામાં આપણે લાલચ ન રાખીએ, એની પાસે આપણે લોભ ન રાખીએ. પ્રભુએ જે આપ્યું છે એમાં આપણે સંતોષ કરીએ. ચોથી બાબત, એફએસી 5:16 કલમ, વ્યસ્ત રહેવું, વ્યસ્ત રહેવું એવું ત્યાં આગળ લખેલું છે. વ્યવસાયમાં રહેવું, ત્યાર પછી વ્યસ્ત રહેવું. વ્યસ્ત એટલે સતત કામને કામમાં રહેવું, આખો દિવસ કંઈ કામમાં રહેવાનું. જરા પણ પ્રભુના માટે આપણે સમય કાઢી ન શકીએ, અને જ્યારે સમય કાઢવા જઈએ ત્યારે આપણને આપણું મન પણ ન લાગે, બાઇબલ વાંચવાનું મન ન થાય, પ્રાર્થના કરવાનું મન ન થાય, કારણ કે આપણું શરીર થાકી ગયેલું હોય છે. પ્રાર્થના કરવા જોઈએ તો આપણને ઊંઘ આવી જાય, બાઇબલ વાંચે તો ઊંઘ આવી જાય, આળસ આવે. અને એ રીતે આપણે સતત વ્યસ્ત રહીએ છીએ ત્યારે આપણે પ્રભુનું જે વચન છે, પ્રાર્થના છે વગેરે, એમાં આપણે સમય કાઢી શકતા. સમયનો સદુપયોગ કરો, કેમ કે તમારા ઊંડા છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. એફએસી 5:16 કલમમાં સમયનો સદુપયોગ કરો, કેમ કે તમારા ઊંડા છે. સમય પ્રભુ ઘણો બધો આપે છે આપણને, પણ સમય આપણે કાઢી શકતા નથી. સમય આપણી પાસે ઘણો બધો છે. સમયનો દશાંશ આપવાનું કે છે, સમયનો પણ દશાંશ આપવાનો, ફક્ત પૈસાનો દશાંશ નહીં, પણ સમયનો દશાંશ આપણે આપણો પોતાના સમયનો દશાંશ પ્રભુને આપીએ. પ્રભુના માટે આપણે સમય કાઢીશું તો પ્રભુ ચોક્કસ આપણા બધા જ કામો એ આપોઆપ કરી આપશે, એમાં સફળતા આવશે. પૂર્વીઓના પત્ર 13 અધ્યાયને 11મી કલમમાં આપણે વાંચીએ છીએ, ત્યાં ઊંઘમાંથી ઉઠવાની જરૂર છે, ઊંઘમાંથી ઉઠવાની જરૂર છે. અને એ રીતે હંમેશા આપણે પ્રભુના માટે સમય કાઢી વ્યસ્ત ન રહીએ, આપણે પોતાના કામમાં વ્યસ્ત ન રહીએ, પણ પ્રભુના માટે આપણે સમય કરવાનો છે. ત્યાર પછી 5મી બાબત આપણે પહેલો તિમોથી 4 અધ્યાય 6 કલમમાં લખેલું છે, વ્યાયામ એટલે કસરત. વ્યાયામ એ સારી બાબત છે, કસરત કરવી એ સારી બાબત છે. આપણા શરીરને માટે, તંદુરસ્તી માટે એ કસરત જરૂરી છે, પરંતુ ઘણા લોકો શારીરિક બળ મેળવવા માટે કસરત કરતા હોય છે, તાકાત કરવા માટે કસરત કરતા હોય છે, અને ત્યાર પછી તો હરીફાઈમાં જાય છે અને એમાં જાણે કે ભાગ લેતા હોય છે. પહેલો તિમોથી 4 અધ્યાય 6 થી 8 કલમમાં આપણે ત્યાં વાંચી શકીએ, ઈશ્વર પરાયણતાની કસરત કર. ઈશ્વર પરાયણતાની કસરત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રભુના વચનો આપણે વાંચીએ, પ્રભુને આગળ આપણે નમ્ર પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુના માટે આપણે હંમેશા વપરાઈએ. કસરત એ જરૂરી છે, પરંતુ તે સાથે પ્રભુના માટે આપણે ફરી કસરત કરવાની છે, આત્મિક કસરત આપણે કરવાની છે, અને આપણા શરીરને આપણે તંદુરસ્ત રાખવાનું છે. આત્મિક કસરત એટલે કે જે દૈહિક વાર્તાઓ છે, દૈહિક બાબતો છે, જે દેહની નિર્ભર પાડે એવી બાબતો છે, વ્યસન છે, ગમે તે બાબતો છે, જે શારીરિક રીતે, દૈહિક રીતે એ જાણે કે ક્ષણિક ગણવામાં આવે છે, એ લાંબો સમય ટકતી નથી, પરંતુ આત્મિક કસરત એ અનંતકાળ ટકે છે. આત્મિક કસરત એ અનંતકાળ ટકે છે, અને એ દ્વારા આપણને પ્રભુ અજાયબી શાંતિ આપે છે, આપણા જીવનમાં અજાયબી આનંદ આપે છે, અને એ રીતે પ્રભુ આપણને એ આત્મિક કસરત કરવાથી પ્રભુ આપણને હંમેશા શાંતિવાળું જીવન આપે છે, આનંદિત જીવન આપે છે, અને એ જીવનમાં હંમેશા
પ્રભુ આપણી સાથે રહેશે. છઠ્ઠી બાબત આપણે જોઈએ કોઈ વ્યક્તિની પાછળ ચાલતો. નીતિ વચન 1 ને 10 થી 8 કલમમાં ત્યાં આપણે વાંચીએ છીએ. ઘણા બધા જુવાનો ઘણા બધા મિત્રો રાખતા હોય છે. મિત્રોની પાછળ, વ્યક્તિની પાછળ ચાલી રહ્યા છે. જે મિત્રો એવા હોય છે કે ખરું ખોટું જીવન પણ જીવતા હોય છે, આપણે જાણતા નથી, પણ એવા મિત્રો હોય છે કે એ મિત્રો ઘણી વખત આપણને દગો દે છે અને એકલા મૂકી દે છે. બરાબર દીકરો અને મિત્રો જતા રહ્યા હતા અને આખરે એકલો કરી ગયો અને પોતાના ઘરે પાછળ આવ્યો. આવી રીતે કોઈ વ્યક્તિની પાછળ જવું અને એ રીતે જ્યારે ફ્રેન્ડશિપ જે આવે છે ત્યારે મિત્રતાનો દિવસ આવે ત્યારે મોબાઈલની અંદર જાણે કે મેસેજ પણ એવા મહેતા કરતા હોય છે કે ઈસુ જેવો મિત્ર કોણ છે. ફ્રેન્ડશિપ ડેના દિવસે આવા મેસેજ મહેતા કરતા હોય, પરંતુ ઈસુ જેવો મિત્ર એમના જીવનમાં દેખાતો નથી. તેમના જીવનમાં કોઈક બીજા મિત્રો જોવા મળે છે. માથી 24 ચોથી કલમમાં ત્યાં આગળ વાંચીએ છીએ. નીતિ વચન પહેલા કે સાવધાન રહો, કોઈ તમને ભૂલાવે નહીં. સાવધાન રહો, કોઈ તમને ભૂલાવે નહીં. કોઈ વ્યક્તિની પાછળ આપણે ચાલે, કોઈ વ્યક્તિની વાત હંમેશા આપણે માનતા રહીએ. પ્રભુની વાત આપણે માનીએ નહીં, પ્રભુના વચન આપણે વાંચીએ નહીં, સલાહ આપણે મેળવીએ નહીં, પ્રભુની દોરને આપણે પામીએ નહીં. અને કોઈ વ્યક્તિના કહેવાથી આપણે કરીએ ત્યારે ખરેખર આપણને એ ભારે છે, આપણને છેતરે છે. સાવધાન રહો, કોઈ તમને ભૂલાવે નહીં. માથી 24 જાય અને ચોથી કલમમાં ત્યાં આગળ આપણે વાંચીએ છીએ. અને એ રીતે અંતના દિવસો આવે ત્યારે એ અંતના દિવસોમાં એવા ઘણા બધા લોકો આપણને મળે છે જે લોકો આપણને ભૂલાવે, છેતરપિંડી કરે અને એ લોકો આપણને હંમેશા એ એકલા વખતે છોડી દે છે. અને આવી રીતે આજે ઘણા બધા લોકો આવા પાપમાં ફસાઈ ગયેલા છે. વ્યક્તિની પાછળ તો ચાલે છે અને એ પ્રમાણે તો જીવન જીવતા હોય છે. એના કારણે તો પ્રભુની સંગતમાં આવી શકતા નથી, ભક્તિ સભામાં ભાગ લઈ શકતા નથી, પ્રાર્થનામાં રહી શકતા નથી. અને એવા ઘણા બધા જુવાનો આજે એવા છે કે જેઓ પોતાના મિત્રોની પાછળ પડી ગયેલા છે અને મિત્રો દુનિયાવી જીવન જીવતા હોય છે. એ મિત્રો આત્મિક મિત્રો નથી હોતા, એવા મિત્રોની પાછળ તો પડી ગયેલા હોય છે. આપણા મિત્રો આપણે એવા વ્યક્તિને પસંદ કરીએ કે જે મિત્ર આપણને સાચી સલાહ આપનાર હોય, જે મિત્રની સંગતથી આપણને આત્મિક લાભ મળતો હોય, જે મિત્રોની સાથે રહેવાથી આપણને જાણે કે ખરી શાંતિ, ખરો પ્રેમ મળતો હોય, એવા વિશ્વાસુ પ્રમાણિક મિત્રોને આપણે સંગત રાખીએ. જે મિત્ર વિશ્વાસુ છે, ધાર્મિક છે, પ્રમાણિક છે, એવા મિત્રોની સંગતમાં આપણે રહીએ અને એ રીતે આપણે આપણા મિત્રોની સંગત માણીએ. સાતમી બાબત એ છે સભા શિક્ષક પહેલો અને બીજી કલમ. ત્યાં આગળ લખેલું કે વ્યર્થતાની વ્યર્થતા સગળું વ્યર્થ છે. વ્યર્થતાની વ્યર્થતા સગળું વ્યર્થ છે. અને એ વ્યર્થતામાં ઘણા બધા લોકો જીવન જીવે છે, વ્યર્થ જીવન જીવી રહ્યા છે. અને આ રીતે માણસ વ્યર્થ પ્રયત્નો કરે છે, વ્યર્થ જીવન જીવી રહ્યા છે. અને સભાશિક્ષક 12 આઠમી કલમ પણ ત્યાં આપણે વાંચીએ કે વ્યર્થતાની વ્યર્થતા સગળું વ્યર્થ છે. વ્યર્થતાની વ્યર્થતા સગળું વ્યર્થ છે. પ્રકટીકરણ 19 ને 7 થી 9 કલમમાં ત્યાં આપણે વાંચીએ છીએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે લખેલું છે એ ખલવાન એ લગ્ન જમણમાં આમંત્રણ આપે છે અને એ રીતે એ આમંત્રણને માન આપીને ઘણા બધા લોકો ત્યાં આગળ જાય છે અને તેમને આત્મિક ભોજનના ભાગીદાર બનાવે છે. પરંતુ ઘણી વખત આપણે એવા લગ્ન જમણમાં જઈએ છીએ કે જ્યાં આગળ આપણને વેજ કે નોન વેજ મળે, કયું ભોજન ત્યાં આગળ બનાવવામાં આવ્યું છે એની આપણે તપાસ કરીએ છીએ અને પછી જ આપણે આમંત્રણ આપેલું છે કે લગ્ન જમણમાં આપણે જઈએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત
એ આપણને આમંત્રણ આપે છે. ત્યારે એ પ્રભુનું જે ભોજન છે, ભોજન તો આત્મિક ભોજન છે અને એ આત્મિક ભોજનનો લાભ આપણે લેવાનો છે. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને આમંત્રણ આપે છે, આપણને દળો આપે છે. ત્યારે આપણે એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લગ્ન જમણમાં આપણે જઈએ. ઈશ્વર પિતા એ રાજા છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઈશ્વર પિતાના એકમાત્ર પુત્ર તરીકે આ પુત્ર પણ મોકલ્યા છે. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે વરરાજા છે એ વરરાજાના લગ્ન જમણમાં આપણે જવાનું છે અને ત્યાં આગળ આપણને આત્મિક ભોજન મળે છે. જેઓ આ લગ્ન જમણમાં લાયક નહોતા, પરંતુ મેં નહોતું આપ્યું હતું, પરંતુ તેઓ લાયક નહોતા, એવા લોકો લગ્ન જમણમાં આવી શક્યા નહીં, કારણ કે એ લોકો લાયક નહોતા. એ લોકો તેડું પામ્યા હતા ખરા, પરંતુ પસંદ કરેલા નહોતા. પ્રભુએ આપણને તેડું આપ્યું છે, પસંદ કર્યા છે અને તેથી કરીને આપણે પ્રભુના આત્મિક ભોજનમાં આપણે હંમેશા જોડાયેલા રહીએ છીએ અને એ રીતે આપણે પ્રભુના લોકો તરીકે હંમેશા પ્રભુ તરફથી આપણને જે આમંત્રણ મળ્યું છે, નોતરું મળ્યું છે, તેડું મળ્યું છે, એને માન આપીને આપણે પ્રભુના ભોજનનો આપણે આત્મિક ભોજનનો આપણે લાભ લઈએ. પ્રભુ આપણને દરેકની કૃપા આપે કે આપણે આપણા જીવનમાં હંમેશા પ્રભુને જે આમંત્રણ મળ્યું છે, જે તેડું મળ્યું છે, એને માન આપીને આપણે પ્રભુની પાછળ ચાલે. પ્રભુના આમંત્રણને માન આપીને આપણે પ્રભુના ભોજનનો આપણે લાભ લઈએ. પ્રભુ આપણને દરેકને એવી કૃપા આપી કરે. આપણે પ્રાર્થના કરીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સર્વશક્તિમાન અમારા જીવતા અને જાગતા પ્રભુ, આજનો દિવસ તમે અમને આપ્યો છે. આજની રાત્રિ પ્રાર્થના મીટિંગની માટે આભાર માનીએ છીએ. શુક્રવારની પટેલ મીટિંગમાં આપો તમારું વચન આપવા માટે કૃપા કરી પાડી આપો. તમારા વચન દ્વારા તમે અમારી સાથે તમે વાત તમે કરી છે, અમે ખાસ તમે કરે આભાર માનીએ છીએ. તમે અમને જરૂર આપ્યું છે, આમંત્રણ આપ્યું છે અને તરાને માન આપીને તમે અત્યારે તમારી પાસે અમે આવ્યા છે. આપો તમે અમને પસંદ કર્યા છે, તમે અમને અદર કર્યા છે, એના માટે પણ અમે તારે આભાર માનીએ છીએ. આપો તમારું વચન કહે છે પ્રમાણે કે તેડેલા ઘણા છે, પરંતુ પસંદ કરેલા થોડા છે. તો આજે ખરેખર ઘણા લોકો તેડવામાં આવેલા છે. ટોળા લોકો આવે છે અમારી સંગતમાં, મિટિંગમાં, પ્રાર્થનામાં, ભક્તિ સભામાં, પરંતુ પસંદ કરેલા જે લોકો છે એ લોકો થોડા છે. આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તમે અમ દરેકને એ પસંદ કરેલા લોકોમાં ગયા છે, તેના માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. તો પ્રાર્થના કરીએ છીએ આપો જો તેડવામાં આવ્યા છે પરંતુ હજી સુધી તમારાથી દૂર છે તેઓ લોકો તમે તોને તમારી પાસે લાવો. આપો મેં એ રીતે તમારા લોકો તરીકે, તમારા સેવકો તરીકે અમે હંમેશા બીજા લોકોની પાસે જઈએ અને તમારા આત્મિક ભોજનનો લાભ તો લે તે માટે અમે તેમને ફરી સુવાર્તા આપીએ તે માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભાતના સંગને તમારી પાસે મિલાવીએ છીએ. અમે પ્રાર્થના માંગીએ છીએ. આમેન. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ. દિવસની રોટી અમને આપો, જેમ અમે અમારા વડીલોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમને માફ કરો. અને અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ દુષ્ટાઈથી અમને છૂટકો. કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ અને સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. આપણા તારના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ આપનો પ્રેમ, પવિત્ર સંગત આપણી સાથે રહો. આમેન.